کیا ڈی چوک کے احتجاج سے عمران خان آزاد ہو جائیں گے؟ کیا ڈی چوک کے احتجاج سے اگر ہمارے پاس ممبر پورے ہو جاتے ہیں تو کیا وہ جو آئینی ترمیم ہے وہ ختم ہو جائے گی یا آپ کی بلیک میلنگ سے ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی تھی، ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا تھا، آپ لوگ بھی آن بورڈ ہوں، ہم آپ کو بھی آن بورڈ کریں گے۔ ہم ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کو میں آج بلکہ صبح ہی میں انفارمیشن گیدر کر رہا تھا، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہم آج کہہ رہے ہیں اس کو 27 اکتوبر 1931 کو، یہ ایک تاریخ ہے آپ نکالیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لنڈن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا قیام کا اس وقت بات کی تھی، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، آپ جا کر سرچ کر لیں کسی بھی اس میں۔ لیکن پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہتا ہے کہ ملک کو ہمیشہ ڈیسٹیبلائز رکھیں، ملک دشمنوں کے کہنے پہ کام کریں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے اخبارات عمران خان کے فیور میں آرٹیکل لکھ رہے ہیں، عمران خان کے اپنے بردر ان لا جو ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اگر چائنا کا پریزیڈنٹ آئے تو یہ احتجاج کرتے ہیں، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ خط لکھتے ہیں کہ یار پاکستان سے بات نہ کریں۔ اگر ہم ان کو بٹھاتے ہیں ڈائلاگس کے لیے، جب ہم نے بٹھایا تھا تو انہوں نے 9 مئی کر دیا۔ تو مختلف ایسے ایشوز ہیں کہ جو ہمیشہ ملک دشمنی کے مترادف ہوتا ہے، ملک دشمنی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں۔ اور مختلف اوقات میں اگر کوئی ان کی چیزوں کو فالو نہ کرے تو ان کے ہمیشہ انفارمیشن سیکٹری بھی چینج ہوتے ہیں اور اس ایجنڈے پہ ہوتے ہیں کہ جو ملک دشمنی، ملک کے ساتھ غداری، اس قسم کی چیزوں کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل فورسز، تمام پاکستان ایس سی او پہ اکٹھا ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ایک پارٹی ہے جو ہمیشہ ملک دشمنی کے متعلق سوچتی ہے۔ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ صوبے کے امن کے لیے بات کرتے ہیں۔ ہم مختلف سیاسی جماعتیں جن کا جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مختلف اعتراضات ہیں اور ہمارے ڈیفرنسز ہیں، لیکن ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ امن کے لیے ہم ان کے پاس گئے، ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے کمیٹی بنائی، ہم نے اس کے ہیڈ کو سی ایم کو بنایا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں، یہ کمیٹی ہے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہے کہ آپ صوبے میں امن کی بات کریں۔ ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے امن کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائلاگس کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ریکنسلیشن کی بات کی ہے، اور آج جب ہم پہلے کئی عرصے سے آپ دوستوں کو میں کہتا تھا کہ خیبر پختونخوا کا امن تباہ ہو چکا ہے، آج وہی ہماری حکومت اور سب فورسز اکٹھی ہوئی ہیں امن کے لیے، ڈائلاگس کے لیے، ریکنسلیشن کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کو بات کرنی چاہیے، ملک دشمنی پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج وہ ملک دشمن ایجنڈا، کیونکہ ان کا پہلے یہ ایجنڈا تھا کہ ہم انڈیا کے وزیر خارجہ کو لا کر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ دھرنے سے خطاب کروائیں گے یا احتجاج سے خطاب کرائیں گے، تو 15 تاریخ کو یہ چیز چننا، میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو یہ فالو کر رہے ہیں۔ پاکستان کا جو محب وطن پاکستانی ہے وہ کبھی اس ایجنڈے کو فالو نہیں کرے گا۔ ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پاکستان سب سے پہلے ہے، اس کے بعد میری اپنی سیاست، آپ کی اپنی سیاست، کسی اور کی اپنی سیاست، لیکن کبھی بھی ہم پاکستان کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ لہٰذا میں پاکستان کی عوام کو، پاکستانیوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ایجنڈے پہ، جو ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو، دوسروں کے بھائیوں اور بہنوں کو خود تو مروانے کے چکروں میں ہیں کہ ملک کے خلاف نکلیں۔ آپ بھی جرأت کریں روڈوں پہ نکلیں، آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں، ویڈیو پیغام کرتے ہیں، ملک دشمنی، آپ کو کوئی ٹیکس آتا ہے ملک دشمنوں سے اور اسی ٹیکس پہ آپ عمل درآمد شروع کر دیں۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہوگی پاکستان کے عوام سے، ہم سب سے، کہ سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں۔ ایک بہت بڑی اور اہم اپنی ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاکستان بہت بڑے مائل سٹون اچیو کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب کانفرنس ہوگی۔ سر آپ کے کیبنٹ میں جس طرح اس نے آپ کے ساتھ خود فون کر کے ایک مذاکرات یا امن کے لیے ہو کیا، تو کیا اس حوالے سے بات بھی نہیں ہوئی کہ مرکز تک بھی امن قائم رہے، کیونکہ پریزیڈنٹ تو وہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم امن قائم کریں۔ جب پی ٹی آئی میں ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز نہ ہو، جب انہوں نے دیکھا کہ ساری جماعتیں آ چکی ہیں، سب نے جو ہے سی ایم اور اسی کمیٹی کو اختیار دے دیا ہے، سب کچھ بڑا سموتھلی ہو چکا ہے،
तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि क्यों स्मूथली हो रहा है, हमने इसको सबोताज करना है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के अमन को सबोताज करते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस एक एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए इकट्ठे हों। आप बताएं कि कितने सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस के नौजवानों ने दी है, मीडिया के दोस्तों ने दी है, सिविल सोसाइटी ने दी है, सियासतदानों दी है, खैबर पख्तूनख्वा के तो बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। APS के शोहदा को आप देखें, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब मुज़ाकरात का इख्तियार तो आपने दोनों जानब दे दिया, अब मुज़ाकराती अमल शुरू होता नज़र आ रहा है, चूँकि इस वक्त सूबे का भी मसला है, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से प्यार कहानी शुरू हो गई है, उस पर क्या? देखिए, हमने CM को एक इख्तियार दिया क्योंकि स्पीकर साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने उसे तमाम जो असम्बली का जो मेंबरान है असम्बली को उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की। उस कमेटी में हमने तमाम पार्लिमानी लीडरान को, हर पार्टी के पार्लिमानी लीडर को, और साथ साथ हमने जो है उन लोगों जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं हैं उनको हमने जो है एक एक मेंबर उनसे लिया। वो जो है मशावरत करेंगे CM और वो इकट्ठे बैठकर उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे वहाँ पर जो पश्तून जिरगा जो भी आप कहें उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमने कहा बिल्कुल, अगर आपके आइन और कानून के दायरे में हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात मानेंगे। मैं खुद भी कल खैबर गया, मैंने विज़िट किया वहाँ पर, उनके इंतज़ामात को देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि पश्तून, हाँ आपके कोई एतराज़ात हैं, आपके इशूज़ हैं, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे जलसे जुलूस में खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मन का झंडा होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे होंगे, इदारों के ख़िलाफ़ नारे होंगे, स्टेट के ख़िलाफ़ नारे होंगे, तो ये हम तस्वर, ये कम अज़ कम पाकिस्तान इसका मुताबिल नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। आप मुझे बताएं कि क्या हमसे ज़्यादा शहीद इनके हुए हैं? किसी के हुए? कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा शोहदा या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्करों के हमने जनाजे उठाए किसी और ने उठाए हों। हमने जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, इंसाफ 45 साल बाद मिला। खुद मानते हैं अदलिया कि जी हमसे जो है जुडिशल मर्डर हुआ, लेकिन सज़ा किसी को नहीं दी। मोहतरमा शहीद हो गई, उसके 2 भाई शहीद हो गए, हमारे वर्कर शहीद हो गए, लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी नारा नहीं मारा। हमने पाकिस्तान खपे का नारा मारा है। हम पाकिस्तान में रहकर हमने जदोजहद की है, हमने 18वीं तरमीम की। आज भी आप देखें दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो है इस मुल्क के सदर बन चुके हैं। रिकॉन्सिलेशन की हमेशा उन्होंने पॉलिटिक्स की। हम ये नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ हो और हम कहें नहीं पाकिस्तान न खपे, हम कहें पाकिस्तान खपे। हम कहते हैं जो इसके भी रिजर्वेशन है आएँ, आइन के दायरे में आएँ, पार्लिमानी सियासत करें। सियासतदानों का सबसे बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लिमान है, और पार्लिमान के जरिए हम जदोजहद करें। 15 अक्टूबर को अगर PTI इस अहम फोरम पे धरना देती है या एहतजाज करती है, तो हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा और इस बारे में पीपल पार्टी क्या कहेगी? देखें, पहली बात तो है कि करना नहीं चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूँ, और कौम को भी इसको देखना चाहिए कि 15 पाकिस्तान की ये एहतजाज करना ऐसा है कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। आप एहतजाज भी करें, आप पुरअमन जुलूस भी करें, आप पुरअमन जलसे भी करें, वो आपके जमहूरी हक़ है। लेकिन इस मौके पर जब आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं है, या हम एहतजाज कर रहे हैं, या हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं, या आप मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं आप बिल्कुल एहतजाज करें, सब कुछ करें। हुकूमत को चाहिए कि इसको बिल्कुल, अगर ये चीज़ होती है उसको सख्ती से निपटना पड़ेगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो हुकूमत के बैक पे खड़े हैं। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है डेफिनेटली उनकी इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी होगी। मेहरबानी। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक सियासी बंदे हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद की है। हमने अपना मसौदा उनके साथ शेयर किया, उन्होंने भी किया है। हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद हैं कि मौलाना साहब का जो वोट है वो हमारे हक़ में होगा। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। PTI वाले बड़े सैर सपाटे कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके दरबार पे हाजिर होते हैं। आज मुझे पता है जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। आज उनके पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं, उनके गोडे भी पकड़ रहे हैं, उनके पाँव भी पकड़ रहे हैं कि आप हमारे सियासी मसीहा हैं। आप देखें, आज वो बोले ना जो पहले बोलते थे, ये लोग पता नहीं कैसे आंखें मिलाते होंगे। ये हमेशा काले चश्मे पहन ले, शायद आंखें मिला लें, वरना जो इन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान के बाद, इसीलिए हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि मौलाना चुन चुन के उनसे बदले ले रहे हैं। मेहरबानी। हम तो कहते हैं PTI है ना, मुल्क दुश्मन एजेंडा छोड़े। हाँ, वो बताएं कि उन्होंने वो क्या चाहते हैं। वो सियासी कोर्ट तो बनाए ना, आए इंशाल्लाह ताला। कब आएगा वो? जब आएगा तो फिर डिस्कस करेंगे।